السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران اصغر اور میرے چینل کا نام ہے صارف کی آواز۔ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ اکانومی، وہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک صارف کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ کسی بھی اکانومی کا صارف ایک اہم رکن ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ کسی بھی اکانومی میں جو خون کا رول، ایک بلڈ کا رول ایک صارف پلے کرتا ہے۔ صارف ہی ہے جس کی وجہ سے اکانومی چل رہی ہوتی ہے۔ صارف ہی آمدنی اپنی جنریٹ کرنے کے لیے یا تو بزنس کرتا ہے یا کاروبار یا جاب کرتا ہے، اس سے وہ اپنی انکم کی ارننگ کرتا ہے، اور وہی انکم کی ارننگ جا کے پھر مارکیٹ کے اندر اپنی گروسری اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس طرح کے اکانومی کا پہیہ چل رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جن اکانومیز نے بھی ترقی کی، انہوں نے اپنے صارف کو اہمیت دے کے ترقی کی۔ کسی بھی ملک میں اس کے صارف کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کمپلین لانچ کرتا ہے تو اس پہ فوراً عمل کیا جاتا ہے اور اس کو فوراً ریزالو کیا جاتا ہے، اور جہاں بھی صارف کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے وہاں پہ حق تلفی کرنے والے کو فوراً سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا ملک پاکستان، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہاں پہ صارف کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہاں پہ صارف اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دیتا رہے، یہاں پہ صارف احتجاج کرتا رہے، یہاں پہ صارف جا کے حکام بالا کے دروازوں کے درباروں کے چکر لگاتا رہے، کوئی بھی اس کی پرابلم پہ کان نہیں دھرتا۔ میں اس کی سب سے بڑی مثال دوں گا وابڈا، جو کہ پاکستان میں بجلی کی ترسیل کی ذمہ داری ہے جس کے اوپر۔ میں اس وقت ہوں فضل ٹاؤن فیز 1 کے اندر۔ یہاں پہ 1 بجے بجلی گئی، 2 بجے بجلی آئی، جس کا کوئی شیڈیول ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا شیڈیول ہے لوڈ شیڈنگ کا۔ چلو مان لیا وہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ ابھی 2:55 پہ پھر لائٹ چلی گئی، ابھی 3:04 پہ لائٹ آئی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پھر یہ بیچ میں 10 منٹ کے لیے لائٹ بند کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور وابڈا والوں کو کیا پتا کہ 10 منٹ میں لوگوں کے کتنے نقصان ہوئے ہوں گے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ میں بھی گھر میں کمپیوٹر لگا کے کوئی اپنی ورکنگ کر رہا ہو، فوراً لائٹ چلی گئی۔ جب فوراً لائٹ گئی، اس کا سسٹم فوراً آف ہوا، اس کی ہارڈ ڈسک کے کیا اثرات آئے ہوں گے۔ اسی طرح جب فوراً لائٹ جاتی ہے، پھر فوراً آتی ہے جو الیکٹرک اپلائنسز ہیں، ہوم اپلائنسز۔ کئی دفعہ ہمارے گھروں کے ہوم اپلائنسز جل چکے ہیں، فریج، ٹی وی کئی دفعہ جل چکے ہیں۔ تو ان چیزوں کا کون رسپانسبل ہے؟ کون رسپانسبل ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پہ مسئلے مسائل ہوں لائنوں کے، اب یہ بلز کے اوپر ٹیلی فون نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کو جب بھی کوئی شکایت ہو ان ٹیلی فون نمبر کے اوپر رابطہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا ہے وہ گنگال ہے، اس میں یہ فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ فون نمبر ہے
44470701, और जो मर्जी यहाँ पे हो जाए 44470701 पे आप जितनी मर्जी कॉल करें, कोई भी बंदा ये कॉल पिक नहीं करता, और ज्यादातर इस लाइन की बिजी ट्यून आ रही होती है, बिजी टोन इसकी आ रही होती है। तो आखिर इनसे कौन पूछेगा कि आप कंज्यूमर से पैसे तो पूरे लेते हैं, लेकिन जब कोई उसको शिकायत की बारी आती है आप उसकी कॉल भी उठाना गवारा नहीं समझते। और अगर खुदा न खास्ता कोई कॉल उठा भी ले, इस नंबर से तो आज तक मेरी कॉल किसी ने नहीं उठाई। और ये पीछे दिए कि एक नंबर से कोई 3 दिन पहले एक बंदे ने कॉल उठाई, लेकिन इन लोगों को बात करने की भी तमीज नहीं होती। इनको ये भी नहीं होता कि हमने सारिफ से बात किस तरह करनी है, बदतमीजी से वो बात करते हैं। और हमारे इलाके फजल टाउन में तो आए रोज ये मसला बना होता है, कभी ट्रांसफार्मर उड़ा होता है, ना प्रॉपर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हर जगह बिजली की तारों के जाले बने हुए हैं, जाल बने हुए हैं, और किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हम काफ़ी दफ़ा अहले मोहल्ला जाके एसडीओ को कंप्लेंट भी कर चुके हैं, और ट्रांसफार्मर जब उड़ जाता है हम 2-2 दिन बगैर बिजली के बैठे रहते हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है। और हमें यह कहा जाता है कि इलाके का लोड ज़्यादा है लेकिन ट्रांसफार्मर छोटी कैपेसिटी का लगा हुआ है। तो मेरा अपने चैनल के थ्रू वावडा के हुकाम बाला से ये सवाल है कि ये फिर लोड की कैलकुलेशन और उसके मुताबिक ट्रांसफार्मर कौन लगाएगा? ये हम लोग खुद लगाएंगे? हम लोग तो भारी बिल भी दे रहे हैं, हम लाइन रेंट भी दे रहे हैं, मीटर रेंट भी दे रहे हैं, और उसके बाद ट्रांसफार्मर भी हम खुद लगाएंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? आज ही अगर आप जाएं, वावडा वाले कहते हैं अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो सारे मोहल्ले वाले पैसे जमा करके जमा कराएं, ट्रांसफार्मर की पेमेंट करें, आप ट्रांसफार्मर लगा लें। तो कहां पे ये है कि ट्रांसफार्मर कंज्यूमर ने खुद लगवाना है? तो मैं अपने चैनल के थ्रू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं अपने हुकाम बाला से, खुदारा कंज्यूमर को इतना तंग ना करें। कंज्यूमर बेबस है, कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन अल्लाह की बारगाह है, अल्लाह की बारगाह। जब रमजान में पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती ट्रांसफार्मर की वजह से, जब अचानक लाइट चली जाती है, जब रात को 1 बजे हम सो रहे होते हैं उस वक्त लाइट चली जा रही है होती है, हुक्मरान और वावडा के हुकामों, आपके खिलाफ हमारे दिल से बदवाएं निकलती है, बदवा के अलावा दुआ नहीं निकलती। तो इसलिए खुदा से डरो, खुदा से डरो, डरो थोड़ा अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करो, शर्म करो। और मैं कंज्यूमर कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं इसके खिलाफ एक्शन किया जाए, और कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद है, और कंज्यूमर कोर्ट्स को अब चाहिए कि एक आम सारिफ की हक तलफी के लिए उसका सहारा बने और उसके साथ खड़ी हो, और इंशाल्लाह आवाम भी अपनी मुअज़्ज़ज़ सारिफ कोर्ट के साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये प्लान कर रहा हूँ अपने सारे महल्ले के एप्लीकेशन इकट्ठी करके वावडा के ख़िलाफ़ मैं इंशाल्लाह सारिफ कोर्ट में भी एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ। फिर मैं आपको अपने चैनल पे ही आगाह करूँगा कि हमने सारिफ कोर्ट में जब एप्लीकेशन दी वहाँ पे उसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ, तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको आगाह किया जाएगा। तो उम्मीद है हमारे मसाइल सुने जाएंगे, लेकिन देखें क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।